الله الله مدد مدد الله الله منك المدد الله الله عظيم مدد الله الله كريم مدد الله الله مدد مدد الله الله منك المدد الله الله عظيم مدد الله الله كريم مدد يا رب يا غوثان.
حتى إذا لم تداعى سعوان لمقتدمين بالله نور العلام رضا للمسلمين القدم حتى تنتهي المقام
مديني أستغفر
ونجينا من عمل على الجلال وخير الجبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والشعب وجهه وذابه وشرته والبيت اجمعين. اللهم اجعل صلاه ذلك في اصحابه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وخيرة الفاتحة والشعب والصلاه وواصل وصلى الذي وضعنا على طريق المعاد. اللهم انصرنا والقادرين وجملة رحمتنا على سنة رسول الله. قالت لا حول ولا قوة بيده تربت سلفتنا لأهل المرضى ما لعبدنا الله بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم بصائب العالمين آبائنا وإخواننا الأنبياء المرسلين الملائكة المقربين ثم الصابرين الهادين المهدين الراشدين المرشدين برقدر الرحيم والعافية والجليل سادتنا وكرم الله وعلي بأصحاب هداية الرسول سيدنا سادتنا فتنة بنت سيد الرسول ثم سيد هذين السيدين أبي محمد أبي محمد حسن وأبي عبد الله وأبي عبد الله وحسين وأبنائنا الشرعين عند الله عند الناس وأبي عبد الله وأبي القادر العباس وأزواجه والمعجين أزواجه طاهرات المؤمنين والجميع صحابة القرابة وتبنى بالتابعين وتبنى بالتابعين والعباد التي المخلدين في العلماء من الأولياء وشهداء الصالحين خصوصا في سيد المسير هذه البلدة سالفة سيد محمد المسيري ثم سأسمير أولياء الله تعالى جميعا من أقدام أوتاد أقدار ورجال الغيب ومشارك الأبواب أينما كانوا وأينما حدث الأولياء العالمين. اللهم انفعنا بركة منفعنا واتبارك علينا من المسلمين من بركاتهم ومن بركة علومهم وأنفاقهم وخيراتهم في الدنيا والآخرة. ثم سائبنا وسائب الحاضرين والسامعين ولد أمواتهم وأموات المؤمنين والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تبارك لنا وتبارك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تبارك لنا وتبارك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبارك لنا وتبارك. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا محروما أو ولا معصوما وعن بابك محروما وباللهم بك مسيانا لنفسنا سننا لعالمنا وعالمنا لعالمنا وعافلنا لمخلصنا وهب لنا بما وهب جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا الى انتهاء حاجاتنا شهادة لا اله الا الله
وأن محمد رسول الله ومتنا عليها غير مفتونين ولا قانتين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من سعادة من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونبيك صلى الله عليه وسلم وأنت اللهم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Al-Fatihah Muhammad Abdullah alaihi wasallam wa man aulad wa man aulad wa man aulad min jami'il awliya wasbi'illah ulusan liwali sayyidina Khadijah kubra wa sina Fatimah wa baina Husain wa sayyidina Hasan wa Husain wa dzurriyyati marjami wa sulih muqrib anallahu yaqulna amin ya tasanna beratasanahum birahmati amma beratu yaitu alaina berkanu salim alihim qulu manafati manusiatin wa karamati wa yahmina bimayatin fidinutin akhirat anallahu karim tuhidu alaina biman yakin Allah wa taslim Allah yamun alaina al-afiyah wal kamil wa hidayah istiqamatul amal bi ta'ati rasulillah Al-Iman wal-Iman wal-Afad alaihi innahu li'arhamur rahimin rizqan halal tayyiban warakat wa asy'an lana nas rukuniyatin salih ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah alfa sayyidina al-fatihah iya. Assalamualaikum ya mu'minin sayyidina hadirin kubra. Assalamualaikum ya jazil almi sayyidul mursalin. Assalamualaikum ya mulfatimatul qura. Assalamualaikum ya tuhanil alamin. Assalamualaikum ya ulil mu'minat. Assalamualaikum ya man asrafatul ihsan wa sahabati mursalin. Assalamualaikum ya muqaddas rahmati rasulullah bi khidmati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya man fa'ala nafaqat malha bi nasri sayyidil anbiya wal mursalin wa man ودفع عنه الأعداء. السلام يا من قامت بتأييد ونصر سيد المرسلين. السلام يا من سلم عليه جبريل وبلغ. السلام عليكم السلام عليكم وعلى حولك وعلى جميع الأولاد وذريته رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم اللهم اغفر لنا عليها سيدنا محمد اللهم على درجاتها في الجنة ربنا بها وانوار ونفاتها وبركات ويبتها وحرمتها وعلومها لنا بحمايتها في الدين والآخرة ودفع عنا عن جميع إخواننا المسلمين والبلاء والأموال والمصائب والأمراض والآفات والفتن ما ظهر منها وبطن وارزقنا بجاهلنا الفطر وأمن والرسول وتوبة النصوح وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا على الغيب والبركة من خير وتعب وصبر ونصر ومصطفى ولا غير بسير السر يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil annabi aula al-mu'minin min al-fatih wal wajib ummahatil salatu wassalamu alaika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qa'il wa khullatullah wa wazidu min wa khairu min sayyiha wa khadijah al-qa'il azam al-qatu wa fa'inna wa huwa amin wa ala wa sahabatihi al-muhtadin qad wajilati tasarrafna besar tersebut musyrik khususan Khadijah kubra allati nalat wa khidmati anbiya wa mursalin wa sayyidat ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd.
Segala puji bagi Allah yang telah berfirman, tapi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istrinya adalah ibu-ibu mereka. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang bersabda, sebaik-baik adalah dan telah bersabda pula, aku memberikan Allah cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang mencintai dia. Amin. Dan kembali dengan sahabatnya yang menunjukkan dengan istri dan beristrikan mendapat kemuliaan dengan bergaul atau memberikan pemimpin segala rasul, khususnya Khadijah. Khadijah Kubra yang mencapai keberuntungan dengan membantu Nabi Muhammad SAW, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pula pada hari dibangkitnya Rasul utus Tuhan seakan alam. Mudah-mudahan Allah SWT menurunkan rahmat, mengampuni serta meridai orang yang membacanya dan yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Sayyidah adalah seorang perempuan yang mempunyai keelokan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Keturunannya adalah keturunan kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan di dunia akhirat, sampailah kabar kepada beliau ada seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menaruhkan Sayyidah Khadijah kepada baginda untuk mendapatkan dagangannya. Dengan gembira terima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin dan negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya bersalah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perjalanannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi ceritakan dengan masalah dan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya Hawa yang menaungi selama di perjalanan, unta yang duduk dan patah, perjalanan cepat sampai dan mudah. Mendengar ceritanya yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cintanya Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan bisa bikin wajah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkat dan bisa kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menyebabkan engkau berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, temannya mulia, banyak dan kaya raya, menginginkan akan dengan kau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nabi Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku melihat Khadijah adalah seorang perempuan yang memulai akhlaknya terpuji, bijaksana dan pelihara dalam pekerjaan yang dia. Kemudian musyawarah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka semua setuju, maka mendapat keberuntunganlah dunia akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin Al-Bariyah. Kemudian datang pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya, walaupun dia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia,
sesungguhnya telah meminta akan Khadijah Khadijah bin Khuwailid dengan mahal yang tertentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Warqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semuanya daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bin Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar yang 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan sukacita. Berkata Warqah dan berkat perkawinan kita kawin berumur 20 tahun 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan redha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menenangkan hati baginda daripada kebayaan apabila datang dari Buhairah. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawakan wahyu pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimut kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimutilah aku. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang, lemah lembut dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi, engkau telah muliakan dan menerima tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah kepada orang miskin dan menolong dengan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak mamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwasanya tidak akan berbuat, tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau, melainkan Allah akan berbuat sesuatu kepada engkau, melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan datang oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata, dan untuk mengawin engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau menghibur dan menangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau yakin lebih dahulu. Perkataan selalu diingat dan disebut dan baginda di hadapan sahabat. Karena itu beliau mendapat kesimpulan yang banyak tidak terlihat. Allahumma salli alaiha wa ala kasratil adaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi waliyullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli alaihi amin sayyidina Muhammad rasulullah amin. Pada mulai disebutkan daripada kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan adalah kisah radhiyallahu anha yang awal-awal orang masuk Islam
maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan adalah kisah radhiyallahu anha mendapatkan mulia sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika diberikan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah kisah radhiyallahu anha keturunan terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar sebagai Qahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan masa beliau berkembang masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jatuhnya Qusay, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qasim bin Abdullah bin Qusay. Dan adalah kisah radhiyallahu anha termasuk daripada Al-Darah, yaitu apabila ditawasuli lebih menyebut dia Ummah Khadijatul Kubra 3 kali telah beliau. Dan adalah kisah radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah kisah radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk bawa agama Islam. Dan adalah kesemuliaan asal menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Dan adalah kesemuliaan senantiasa bersama Rasulullah SAW selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalin rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Dan adalah kesemuliaan diberi pangkat Abdul Wasi Nisa'il Alamin dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripadanya melainkan Ibrahim, maka daripada Khadijatul Kubra. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Sayyidina, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Kulsum, yang keenam Fatimah Az-Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berjalan bersama baginda ke Madinah. Dan adalah keselamatan berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda bersalawat di Qahirah. Dan dengan sedia beliau menunggu baginda pulang, terkadang beliau naik ke Qahirah mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keselamatan mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril dari beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa telah menyediakannya untuk beliau malaikat yang terbuat dari lulu mutiara. Dan adalah keselamatan sangat dicintai Rasulullah SAW seperti sabda beliau, sungguh aku akan diberi cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan juga baginda kita pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah. Kadang-kadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut kebaikannya radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan baginda kita pernah berpuasa sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Dan ada kesenangan senantiasa bersama Rasulullah SAW baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda. Dan ketika baginda diisolasikan orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayang kepada baginda, kurang lebih 3 tahun diusir baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sahabat dan beliau merasakan lapar dan haus manakala makan dan minuman tidak ada. Maka seyogyanya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwakan agama Islam di Mekah. Seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kufur padaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah kesenangan ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian dari kisah Sayyidah Khadijah. Walhasil kesimpulannya bahwa kesempatan beliau tidak dapat dihitung, manakala beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaannya. Syahadat
adalah rumah Sayyidah Khadijah saat Abdul Abbas Masjidil Haram. Seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu dan tempat Rasulullah beribadah dan tempat dilahirkan anak kita Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'ala yang dikenal dengan kampung Ujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tangannya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelahiran beliau dari istri-istri yang lain, dan beliau wafat umur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma salli ala ridwani 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'ta 'alaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Kemudian pada tahun 719 Hijrah dibikinlah kubah dan terkotak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh Ashraf Rasulullah, sampai pada tahun 1278 Hijriah oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Mekah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang ada di Ma'la juga dihadirkan oleh mereka, termasuk kubah Sayyidah Khadijah, dan juga mereka hendak menunjukkan kubah Rasulullah tetapi tidak dapat, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengabulkan orang bertawassul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Diriwayatkan dari orang-orang yang salih dan alim kita bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan membina Sayyidah Khadijah, maka depan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah, tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ini suatu faedah. Barang siapa menafsirkan membaca manqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah berikan rezekinya yang halal, diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Apabila yang berniaga, maka Allah beri untung yang banyak dan halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang yang berilmu, maka Allah beri ilmu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada usaha seperti banyak menanggung utang, maka baca macam ini, kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahala yang dia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah berikan rezekinya yang halal dan berkaya hutangnya, dan disampaikan segala ilmunya dunia akhirat mujarrab. Syahadat setengah daripada para Sayyidah Khadijah bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan hasil maksud mereka. Sama-sama daripada Sayyidah Khadijah apabila ada seorang mendapat kesusahan atau kedukaan daripada musibah dunia dan akhirat, maka datanglah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah, maka Allah hilangkan kesusahan dan kedukacitaannya itu diganti dengan kesukaan dan kelapangan. Inna sallallahu daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan jika ingin mengetahui segala karamah yang lain daripada itu, maka bacalah kitab Manaqib Sayyidah Khadijah, di antara kitab Jurah Besar Salam Syabullah Sindi dan lainnya. Karena beliau banyak kita terdengar saudara adalah sebagian ada kita ketika datang ke Makkah yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, beliau melewati kampung Ujun di mana dimandukan sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau pun melewati kampung Ujun bermaksud mengucap salam dan berdoa kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang cinta pada Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang yang beriman, dan itulah yang diambil oleh salafus saleh dan orang yang alim-alim dan wali-wali. Maka kita datang kita ke Makkah kita ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kita kurang adab dengan Makkah dan ahli Makkah. Allah a'lam. Allahumma salli ala alaihi wa midana bi rasulati awdalah ladaiha ya Allah Muhammadur Rasulullah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'isul tasawwuf wa tasawwuf fi akhbari wa bayani wa tawdi wa nashri asyari wa sunnah al-hadi madan kami du'ayu tawajjuh ila rabbil alamin wa sallallahu wa alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala sayyidi khayyidul radhiyallahu anhu bi tamimi asmi wa li kulli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamunna ya alikal kaya kalimul lisan sama taqaddal ta'ala wa ta'zimu hurmati wa qiyamati wa dhimati wa nasulihi wa dawati wa taqabali kasbi wa sinati wa tayyid kalimati jadi taqaddal alaina bidzalika tibala min zalikal madan Allah wa nasirul akbar wa bil nabil sallallahu sinati wa dhimati hadana ta'ala wa sunnati sunnati wa tadalli wa jalal taqwa wa wa sinati kasih wa pana mahabbati wa ta'ala wa rahmatu jamil balai wal 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 ma dhahara wa batana wal jamil والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم صل صدورنا بالنصرة ويسر الصالحين من عبادك ويسر قولنا بما تهديه الصالحين من عبادك وأسألك رزقنا بما تهديه أسئلة الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك في هذه سيدة الخلق وسيدة الكرامة والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعليك الرحيم وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا كريم العصام لا يوم Hey
Bismillahirrahmanirrahim. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq wa min sharri nafasati fil 'uqad min sharri hasidin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وسلم على سيدنا محمد الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل توعين وسلم على سيدنا محمد على يوم الدين وسلم على سيدنا محمد dalam wajah Ali bin Abi Thalib Karim nasab wa taratin wa dilal wa tarantul ajmain. Hasanna wa rahmana wa barakatuh. Ya Allah ya qayyum ya Allah ya Allah ya rabbana ya wajhal maghfirah. Allah ya rahman min Allah amin. Abdul dzikr fal qanahu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Subhanallah bihamdihi 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 Subhanallah subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Salam wa Rasul Alaihi Wasallam man tabi'ahum summa ila arwahi masyana wa li jami'i wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa lidina wa alaina ajma'in. Al-Fatihah. Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa wa yaqulu Allahu la ilaha illa huwa wajah bahasa mata-mata Bismillahirrahmanirrahim. وقالنا وما علمنا وما علمنا خيرا ibadika ila awal mustaqadina walatul ajmain wa sayyid al-anbiya wa sayyid al-kulli sahabat wal qarab wa tabi'in wa tabi'in sumila wa ila al-tamadin wa al-zaifidin wa al-amilin wal fuqa wal muhadisin wa al-musallim al-muqiqin wa al-qawli wa ajmain wa sama-sama zaid al-muhadisin wa al-musallim ila awal al-awli kanatin Kira ahuna bisa berbuat min ajri sumila awali walidina wa masyakhina wa alimina azawiyahum alaina ajmain wa ila arwahi jami'il mu'minin wal muslimin wa sallam Allahumma fil warhamhum wa maghfir lahum warhamhum wa afiya Allahumma fil warhamhum wa afiya
Allahumma jalla rahmatan ma'amalatan ala kubur minal muslimin nasibati rahmatika ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.